दरिया पर रखिया करनी। संत महाराज सारे गुरतीर्थां पर बड़ी श्रद्धा ते प्रेम नाल जाया करदे। हर एक पवित्र स्थान पर जाके गुरु जी दा अटुट लंगर चलाया करदे सन। देसी घ्यो नाल प्रसादे चोपड़ के ते दाल सब्जियां नूं भी देसी घ्यो दा तड़का ला के वरताउंदे सन। सन 1938 ਵਿੱਚ संत महाराज अपने जथे ਅਤੇ साधु मंडली समेत ननकाना साहिब गए। पहले दिन ही जाके लोहां बीड़ दित्तियां, सेवकां नूं सेवावां वंड दित्तियां। लंगर सजना शुरू हो गया। सेवक बड़े शौक सिदक दे श्रद्धा नाल सेवा विच जुट गए। दास लिखारी नूं प्रसादे थल्लण दी सेवा लगा दित्ती। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਰ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਸਤਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਾਏ। ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ ਗਏ। ਨਾਲ 4-5 ਮਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 2-4 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਗੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਹਿਰਾਸ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦਾਂ, ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ दास लैके हाजिर होया है। संत महाराज जी कहन लगे, लै जा गुरमुखा, इन्हां रसदां दी सानू कोई लोड़ नहीं। गुरु का लंगर तेरियां रसदां दे नहीं चलदा। सरदार वरियाम सिंह जी हुण बहुत घबरा के लगे बेनतियां करन कि गरीब नवाज पतत पावन जीओ, मेरे कोलों ऐसा की गुनाह हो गया है जो मैनू पापी नू इतना ठुकरा दिता है। संत महाराज, अजे तैनू अपने गुनाह का कोई पता नहीं। हुण तां सरदार वरियाम सिंह दी अखां विच विराग दा पानी वग पिया ते लगा उच्ची उच्ची रोण। संत बाबा बिशन सिंह जी कहन लगे, महाराज जीओ, सरदार वरियाम सिंह तो की गुनाह होया है। संत महाराज जी, देखो संत बाबा बिशन सिंह जी, इस दे साथी इस नूं वरज रहे सन कि सरदार जी इत्थों दी सिद्धे ना चलीए, आपां 1 मील पर किश्ती पैंदी है, उस किश्ती विच चलीए। पर इन्हां हठी लोकां ने अपने साथियां दी एक ना मन्नी, सिद्धे गाहण विच ही गड्डा लैके चल पिया। जे सतगुरु सार ना लेंदे तां दसो इसदा गड्डे समेत की बचा सी। ऐसे हठीए लोक तां सतगुरु जी दा पतियावा लेंदे रहिंदे हन। फिर सारी संत मंडली ने बेनतियां करके सरदार वरियाम सिंह जी नूं बख्शाया। सरदार वरियाम सिंह जी तो प्रण करवाया कि अगे वास्ते ऐसा नहीं करेगा। फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगा कि यही एक कारण सी जिस करके संत महाराज के सारे कपड़े भिज गए सन। वो कपड़े सरदार वरियाम सिंह नूं दिखाए। फिर सरदार वरियाम सिंह ने बहुत माफ़ियां मंगियां ਅਤੇ सब सुनने वालियां दी संतां प्रति बहुत श्रद्धा हो गई कि संत जी अंतरजामी हन। सरदार वरियाम सिंह जी नूं मुरदे नूं जी आवना। सरदार वरियाम सिंह जी ते सरदार जी की पत्नी धन कौर ते उन्हां दा भरा भाई भगत सिंह जी एक वारी संत महाराज दर्शनां वास्ते डेरे आए। इत्थे आउंदे सार ही सरदार वरियाम सिंह जी बीमार हो गए। ऐसा बीमारी का दौरा पिया कि तीसरे दिन सरदार जी का साह रुकण लग पिया। धन कौर सरदार जी की पत्नी बहुत उदास हो गई। लगी संत महाराज जी पास बेनतियां करन कि महाराज जी साडा बहुत न्याणा परिवार है, मैं अवला सारे परिवार की सेवा किवें करांगी। हुण तां धन कौर ने सरदार दे जीवन की आशा ला दित्ती क्योंकि सवास बहुत रुकण लग पिया। अखीर धन कौर ने संत महाराज के चरणों ते शीश रख दिता ते बहुत रुदन करन लग पई। धन कौर की हालत देख के बेनती सुन के संतां दा हिरदा द्रवीभूत हो गया ਅਤੇ हजूर उठ के सरदार वरियाम सिंह जी पास चले गए। आप गरीब नवाज सरदार वरियाम सिंह जी के सामने कुर्सी पर बैठ गए ते अपने सामने ही ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बुला के वरियाम सिंह की मालिश कराउण लग पे। 2 घंटे तक इस तरह ही मालिश करवाई।
ਸਿੰਘ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਵਾਸ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਤੇ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਸੰਨ 46 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਜੂਰ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ 169 ਚੱਕ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ 169 ਚੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 168 ਚੱਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਸ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਚੱਕ ਦੇ ਪਿਰਮੀ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਰੱਬੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣ। ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 167 ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੰਡੋਰੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਜੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀਓ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਸੰਨ 47 ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਈਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜੂਰ ਐਸੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਨ 1947 ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੰਨ 47 ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਣਿਆਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ ਜਹ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਕੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਵਾਘੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੱਚੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਸੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸਸੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੇੜਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਸੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਈ ਜਵਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਕਦੋਲਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ।
ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹਰਖੋਵਾਲ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਕਾਲਵਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਜਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਲੜਕਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰਾਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਵਾਲੀਏ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਈ ਜਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਆਈ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਇਲਾਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀ। ਫਿਰ ਜਵਾਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਬਾ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੱਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆਈਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਜਵਾਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਜਵਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਪਰਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਅਡੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਦ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਦਨ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਹੁਕਮ 7 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਜਰ ਸਮਾਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਨ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਲੀਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ 5 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਲੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਘੁੰਡ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਨਵਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੁਰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਵਾਲੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਨਬਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ।
ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ। ਮਾਤਾ ਜਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਚਿੰਤੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਚਿੰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਹਜੂਰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਬਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੜੇ ਹੋਏ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਧੀਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। 5 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ 4 ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ, ਸਮੇਂ ਆਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਖਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪੁਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਦਾਸ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਖਤ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਚੰਗਾ, ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਠ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਠ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹਫ਼ਤਾ ਠਹਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਆਗਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 2 ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਟਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਹਵਾ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਦਾਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭੈਣ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਜੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ।